चन्नी तो साबका सीएम चरणजीत चन्नी ते मुड़ तो सवाल उठे ने। चन्नी दे लजीज खाने ते सरकार ने ਲੱਖਾਂ रुपए खर्चे ने। सीएम रहंदे खाने ते 3 महीनों दे विच 60 लाख रुपए खर्चे गए तां इह आरटीआई दे विच खुलासा होया है। साबका सीएम चन्नी एक बार फिर तो सुर्खियां दे विच ने और न्यूज़ 18 दे कोल सरकारी बिलों की एक्सक्लूसिव कॉपी है। ताज होटल तो 3900 रुपए की थाली आउंदी सी। अंदाजा इत्थों लग सकता है कि जेकर एक थाली 3900 रुपए की है और 2500 दा जूस है तो फिर किन्ने पैसे खर्चे गए होणगे। 3 महीने दे विच ही 60 लाख रुपए का बिल बना दिता गया। अजिहा की खादा गया, अजिहा की महंगा खादा गया। तो एक एक महंगे बिल की वो पूरी कॉपी है और डिटेल्स तुहानूं दिखा रहे हैं स्क्रीन ते। वो बिल भी जिहड़े ने एक्सक्लूसिव ने न्यूज़ 18 पंजाब दे कोल, जिस दे विच साफ तौर ते नजर आ रहा है कि किन्ने रुपए दे विच केड़ी चीज आई है, केड़ी चीज खाधी गई है। 3900 रुपए प्रति थाली, यानी कि एक थाली खाने दी 3900 रुपए दी आई। ताज होटल तो स्पेशल थाली आई। ताज होटल का ना ही अपने आप दे विच एक वड्डा ना है और उत्थों महंगे खाने हुंदे ने, ये सब जानते ने। 70 लोगों के लिए 3 महीनों च खाना आया है। 2500 रुपए प्रति लीटर जूस मंगवाया गया, यानी कि 1 लीटर जूस जिहड़ा है वो 2500 रुपए के हिसाब के नाल आया। तो यह अंदाजा लग सकता है कि पैसे जिहड़े ने वो ਲੱਖਾਂ रुपए दे विच बन सकते हैं। जो बिल है वो ਲੱਖਾਂ रुपए हो सकता है। तो एक्स सीएम चरणजीत चन्नी का यह लजीज खाना है। लजीज खाने 3 महीनों के दौरान जो ने वो खाधे गए और उसका बिल सरकारी खाते दे विच गया। उसका बिल सरकार ने भरना है। उसका बिल वो टैक्सिस तो जाना है जिहड़े लोकां दे वल्लों दिते हुए टैक्स ने, तो फिर उस पैसे दे विचों उसका भुगतान किया जाना है। इस करके सवाल ने, क्योंकि आरटीआई दे विच खुलासा होया है। आरटीआई तो यह खुलासा होया है कि 3 महीने दे विच 60 लाख रुपए का खाना खाधा गया। सीएम हाउस दे विच यह खाना जांदा रहा है। हालांकि इसनूं लैके अपने दावे कर रहे ने सीएम चरणजीत चन्नी, साबका सीएम चरणजीत चन्नी। उन्हां दा कहना है कि वो नहीं उन्होंने खाधा। चोण जाब्ते तो बाद 8 लाख रुपए दा भी जिहड़ा है वो बिल बनया है। 3900 रुपए की प्रति थाली, 2500 रुपए प्रति लीटर जूस। अंदाजा लगाया जा सकता है किन्ने पैसे बने होणगे कल्ले जूस दे ही। आम लोकां लई 60 तो 70 रुपए वाली थाली लियांदी गई। चोण जाब्ते दे विच 8 लाख रुपए बिल, तो सीधे तौर पर 8 लाख की पार्टी चोण जाब्ते तो बाद भी जेकर की गई है तो फिर तो सवाल उठते हैं। इस करके ही सवाल उठ रहे हैं। 3 महीने साबका सीएम चरणजीत चन्नी जिस वेले सन सीएम, तो उस दौरान वो हमेशा सुर्खियां दे विच रहे अपने होर बयानां नूं लैके, अपने होर कामकार नूं लैके। पर हुण सुर्खियां दे विच रहण दा कारण लजीज खाना है। अमन भारद्वाज मेरे सहयोगी फोन लाइन ते ने। अमन, सवाल उठ रहे ने, सवाल वड्डे उठ रहे ने, क्योंकि जिथे कहा जाना कि मैं एक आम आदमी हाँ, मैं गरीब परिवार तो आया हाँ, इस करके मैनू पता है किस तरीके दे नाल रहना है या लोकां लई की करना है। सारे दावे उन्होंने चुनावी प्रचार के दौरान कीते सीगे। पर 3 महीने च महंगा खाना खाया, ਲੱਖਾਂ रुपए का खाना आया, किसनूं खवाया ये बात का विषय है, पर आया जरूर है। बिल साडे कोल ने, तां बहुत वड्डे सवाल तां फिर उठणगे। अमन, सिद्धे तौर पर गुरजोत, क्योंकि ताज होटल जिसके बिल साडे कोल मौजूद ने, वो 5 सितारा होटल है चंडीगढ़ का, नामवर होटल है सब तो टॉप का। उतों खाना मंगाया गया जिहड़ा बफे हुंदा है, वो 3900 रुपए का बफे जिहड़ा है उस बिल के अंदर जिक्र है। 2500 रुपए जूस का जिक्र है कि 2500 रुपए का जूस जिहड़ा है वो मंगाया गया। उस तो अलावा 500-700 रुपए के अलग अलग बिल ने थप्पर थाली के हिसाब से जो मंगाए गए ने 70 जणियां दे लई। और इस तो अलावा जिहड़ा जिक्र चरणजीत चन्नी ने भी किया कि लोकां लई सीगा, लोकां लई बाहर सीएम हाउस तो बाहर रोड की दूसरी साइड टेंट लग्या हुंदा सी, उत्थे 60 तो 70 रुपए की थाली जिहड़ा रेट है उत्थे वो रेट सीगा। ये उन लोकां लई नहीं सी जिहड़ा ये खाने दे बिल ने ते 60 लाख दा डिटेल हैगी है। ये सीएम हाउस के अंदर जिहड़ा खाना जांदा सी उसकी डिटेल है। और जिवें तुसीं भी जिक्र किया कि सवाल जरूर उठ रहे हैं, क्योंकि चरणजीत चन्नी नूं लेके जदों जिक्र हुंदा है तो तस्वीर उन्हां दी सामने आ जाती है कि मैं टेंट का भी काम किया है, मैं स्पीकर भी ठीक कर लैंदा, मैं जो बयानबाजी करते सी कि मैं जो जिस तो साफ जाहिर करते सी कि मैं आम इंसान हैगा, एक आम घर तो उठिया हुआ गरीब परिवार तो उठिया हुआ पॉलिटिशियन है, तो वो सारिया गल्लां उन्हां दीयां जहन च आ जांदियां हैं जदों भी इस तरीके का कोई जदों असीं देखदे हां। क्योंकि आरटीआई ने जिहड़े खुलासे कीते ने तो उन्हां दे नाल कॉन्ट्राडिक्ट करदी है उन्हां दे तमाम बयानबाजी। और खास करके वो भी तुहाडे याद होगा हैलीकॉप्टर के अंदर बैठ के भी जदों चोपर च सफर करते सी तो अपना घर तो पिंड तो डल्लू लेके मक्की की रोटी
ਸੀ ਪੌਣੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਆਮ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਲਾਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰਜੋਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 60 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਸਨੇ ਬਣਵਾਤਾ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ? ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਆ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਟੀ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਨੇ ਇਹ 60 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਖੜਾ ਕਰਤਾ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ 60 ਲੱਖ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਖਰਚ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਰਾਤ ਵੀ 7 ਜਣੇ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰੋਟੀ ਮੰਗਾਈ ਗਈ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ 2,40,000 ਰੁਪਏ ਇਕੱਲਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸੀਐਮ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਆਦੀ ਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸਨੇ ਉਹ ਖਾਦਾ, ਕਿਸਨੇ ਉਹ ਪੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਗੁਰਜੋਤ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੀ ਡੇਟਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ 29 ਸਤੰਬਰ, ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ। ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨ ਵੈਜ ਮੰਗਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਫੇ 39,200 ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2500 ਦਾ ਜੂਸ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2,40,000 ਦੀ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ 70 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰੋਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 500 ਤੋਂ 700 ਅਲੱਗ ਥਾਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3900 ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਫੇ ਦੀ ਥਾਲੀ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ 8 ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਖਾਣੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਇਆ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਚੋਂ, ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਜੋਤ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ ਸੀਐਮ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੰਗਾ ਲਏ ਗਏ, ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਖਾਦੇ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਖਾ ਕਿਸਨੇ ਲਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 60 ਲੱਖ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰਥਕ ਹੋਏ, ਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਜੋਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਨ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਔਰ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 3900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥਾਲੀ। ਬਫੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਣੇ 'ਚ, ਉਹ ਬਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ 3900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਬਿਲਸ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੂਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥਾਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 70 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਰਡਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਟੇਲਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। 16,69,771 ਰੁਪਏ
और उस तो बाद ਇਹ ਤਾਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਟੈਂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਡਿਟੇਲਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਇਹ ਚੰਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਮੂੰਗੀ ਮਸਰੀ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਅੰਡਾ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਨ ਵੈਜ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। मैं उतरिया उदों तो ही ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੇ ਮੈਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਫਰੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਰੋ, ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਫੇਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਘਰ ਸੌਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਾਈ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਸੌਂ ਜਾਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ। 70 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਲਏ, 15-15 ਸਾਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਭਾਰੀ ਹੋਏ ਵੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਚ ਲਓ, 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਾ ਲਓ, 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਰ ਗਿਆ। अब गिलजियां जी 3 महीने बेचारे मंत्री रहे, क्या गंजीरे नहा लिया, क्या निचोड़ लिया। जेड़े 20 साल रहे उन्होंने कोई पूछता नहीं। 3 महीने सारे पर भारी हो गए, 3 महीने च सारा कुछ लुट हो गया पंजाब। ये सारी एक बड़ी भारी साजिश है। मैं ना कदे जिंदगी शराब पीती है, आंडा मीट मैं नहीं खाता, मैं कोई नॉन वैज किसी तरह का नहीं खाता। ਸਿੰਪਲ ਸਾਦੀ ਰੋਟੀ ਮੂੰਗੀ ਮਸਰੀ ਦੀ ਦਾਲ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਅਲੱਗ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੰਗਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡਿਨਰ ਪਰ ਗੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਪੀਂਦਾ। ਨੌਨ ਵੈਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਢਕੌਂਸਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਲਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਬयान ਇਹ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ। ਉਧਰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚਾਹੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅੰਦਰ 2004 ਤੋਂ 2014 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਕੋਇਲਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਘੁਟਾਲਾ, 2G ਸਕੈਮ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਖੁਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਡ ਕੇਸ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਆਦਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਮਾ ਬਾਂਝਾ ਚਾਹੇ ਰੇਤ ਖਨਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਠੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।